ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અને એમાં પાઠ 7 હાર કી જીત વિશેની માહિતી મેળવીશું। હાર કી જીતના લેખક છે સુદર્શન। એમનો જન્મ 1896માં થયો હતો અને એમનું મૃત્યુ 1968માં થયું હતું। સુદર્શનજીએ મૂળ નામ બદ્રીનાથ શર્મા था। એમનું આખું નામ હતું સુદર્શન, એમનું ઉપનામ છે અને એમનું મૂળ નામ હતું बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। જ્યારે તમે એ 6ठा ધોરણમાં ભણતા હતા ત્યારે એમણે પહેલી कहानी એટલે કે પહેલી વાર્તા લખી હતી। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। मुंशी प्रेमचंद जी ए बहु ज मोटा हिंदी साहित्यना लेखक है અને એમણે એમની સરખામણી આમની જોડે કરવામાં આવી છે કે એમની જ રીતે તમે પણ ઉર્દુ ભાષામાં લેખો લખવાની શરૂઆત કરી હતી। તત્પશ્ચાત हिंदी में लिखने लगे અને એના પછી તમે હિન્દીમાં લખવાનું શરૂ કર્યું। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तमे पण नाटकों, कहानी एटले के वार्ता अने उपन्यास एटले के मोटा मोटा ग्रंथों ए लखीने तमे उपन्यास एटले के वार्तानी चोपड़ी ए लखीने तमे साहित्यनी अंदर साहित्यने समृद्ध बनाव्युं। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुँचती है। आ पाठनी अंदर विद्यार्थी मित्रों एक खूब सुंदर घोड़ो है अने एक बाबा भारती तरीके एक संत है साधु महात्मा अने एक खूब सुंदर घोड़ो ए बाबा भारती पासे होय छे अने ए घोड़ानी दिवसे दिवस चर्चा आखा गाम में फैलाय छे यश अने कीर्ति अने आ यश धीरे धीरे आ घोड़ानी चर्चा ए खड़कसिंह नामनो एक डाकू होय छे एना कान सुधी पहुँचे छे अने वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यह प्रकाश डाला गया है। अने बाबा भारती एक एवी बात कही नाखे छे कि डाकू खड़कसिंहનું આખું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે અને એ ચોરી કરીને લઈ ગયેલો જે બાબા ભારતીનો ઘોડો હોય છે એ રાતના અંધારામાં આવીને બાબા ભારતીને પાછો આપી જાય છે। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो आटલું બધું આ પાઠની અંદર છે। विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव वगैरह। तो चलो विद्यार्थी मित्रों આપણે પાઠ વાંચતા જઈએ અને એની સમજૂતી તમને આપતા જઈએ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। दरेक माने पोतानो दीकरो जोईने खूब आनंद थाय। पछी ए दीकरो गमे तेवो होय, सारो होय, खोटो होय के सुंदर होय के न होय, पण दरेक माने पोतानो दीकरो खूब ज वहालो लागे छे। तो अहींया एवुं ज कहेवामां आव्युं छे के माने पोतानो दीकरो जोईने अने खेडूतने पोतानी करेली खेती જ્યારે પોતાના ખેતરની અંદર લહલહાતે ખેત એટલે કે પવનના ઝોકાથી આમ તેમ ડોલતા જે એના ખેતરોની અંદર પાક થયો એ પાક જોઈને જેટલો આનંદ ખેડૂતને થાય છે એટલો જ આનંદ કે છે લહલહાતે ખેત વહી આનંદ બાબા ભારતી को अपना घोड़ा देख कर आता था અને એટલો જ આનંદ બાબા ભારતીને કે છે કે પોતાના ઘોડાને જોઈને થાય છે। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवान भजन कीर्तन कर्या पछी जे समय बचतो ए बधो ज बाबा भारती आ घोड़ानी पाछळ लगावी देता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। ए घोड़ो खरेखर खूब सुंदर और खूब बलवान हतो। एना जेवो आटला इलाकामां एटले के आखा एरियामां बीजो कोई घोड़ो न हतो। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते और बाबा भारती एने घोड़ा ने नाम सुल्तान आप्युं हतुं अने सुल्तान कहीने बोलावता।
अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देखकर प्रसन्न होते थे। પોતાના હાથથી એને ખવડાવતા અને એની સાફ સફાई રાખતા અને નવડાવતા ધોળાવતા અને એને જોઈને ખૂબ ખુશ થતા। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। પોતાની ધન સંપત્તિ, જમીન જાયદાદ બધું જ છોડી દીધું હતું અને એ દિવસ રાત બસ ઘોડાની સાર સંભાળમાં રહેતા। અહીં સુધી કહે છે કે નગર જીવનમાં એમને દુનિયાદારીના જીવનમાં દુનિયામાં રહીને કે નગરમાં રહીને લોકોની સાથે લોકો શું કરે છે એમાં પણ એમને કોઈ જ एमने नफरत થઈ ગઈ હતી, घृणा થઈ ગઈ હતી। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। એમણે બધી જમીન જાયદાદ બધું છોડી દીધું અને ગામડાની બહાર નગર જીવનનું પણ ત્યાગ કરી દીધું। ગામડાની બહાર જઈને એક નાનું એવું મંદિર બનાવ્યું, ત્યાં 2 જ જણ રહેતા, બાબા ભારતી અને એમનો આ ઘોડો, અને ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરતા અને એમના પછી જે સમય બચતો એ બધો જ આ ઘોડાની સાર સંભાળમાં લગાવતા। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था અને એમને એમ લાગતું કે હું સુલ્તાન વગર હવે ક્યારેય રહી શકીશ नहीं। उन्हें ऐसा लगने, वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा। જ્યારે પણ એ ઘોડો ચાલતો એમને એમ લાગતું કે જેવી રીતે મોર ઘટાને જોઈને નાચે છે એવી જ રીતે સુલ્તાન ચાલતો તો બાબા ભારતી ખૂબ ખુશ થઈ જતા, એની ચાલ ઉપર લટ્ટू થઈ ગયા હતા। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। સાંજ થાય અને બાબા ભારતી ઘોડાની પીઠ ઉપર બેસીને 8 થી 10 મીલનો એક ચક્કર ન લગાવે, એક રાઉન્ડ ન લગાવે ત્યાં સુધી બાબા ભારતીને ચેન પડતું ન હતું। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे અને આ ઇલાકાનો ડાકુ ખડકસિંહ એ કુખ્યાત એટલે કે ખૂબ જ ફેમસ અને પ્રખ્યાત ડાકુ હતો। લોકો એના નામથી ધ્રુજતા। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची અને દિવસે ને દિવસે આ સુલ્તાનની કીર્તિ એની વાતો એક દિવસ ખડકસિંહના કાન સુધી પહોંચી। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा અને આ ડાકુનું હૃદય એકદમ આ ઘોડાને જોવા માટે અધીરું બની ગયું। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिवसे बपोरનો સમય હતો, બાબા ભારતી પાસે ડાકુ ખડકસિંહ આવ્યો અને નમસ્કાર કરીને बाबा भारती પાસે બેસી ગયો। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारतीએ ખડકસિંહને પૂછ્યું, કેમ છો અને અહીં કેવી રીતે આવ્યા? ખડકસિંહે માથું નમાવ્યું અને કોઈ પણ મહારાજને આપણે માન સન્માન આપીએ છીએ, ખડકસિંહ ભલે ડાકુ હતો પણ એનામાં પણ એટલી સભ્યતા તો હતી। એણે માથું ઝુકાવીને એમણે કીધું કે બસ દયા છે તમારી મહારાજ, અને અહીં કેવી રીતે આવ્યા? તો એના જવાબમાં ખડકસિંહે કીધું, સુલ્તાન કી ચાહ ખીંચ लाई, કે છે સુલ્તાનના એટલા બધા વખાણ સાંભળ્યા છે કે એને જોવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ અને અહીં સુધી હું આવી ગયો। વિચિત્ર જાનવર હે, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारतीએ એને કીધું કે તમે જોશો તો ખુશ થઈ જશો। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। અને ખડકસિંહે પણ કીધું કે મેં પણ એના બહુ જ વખાણ સાંભળ્યા છે અને એની ચાહત કે છે કે તમારું મન મોહી લેશે, એટલે કે તમે એને જોશો તો તમે પણ ખુશ થઈ જશો। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। ખડકસિંહે પૂછ્યું કે મેં તો એવું બી સાંભળ્યું છે કે બહુ જ સુંદર છે ઘોડો અને જોવામાં પણ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર છે અને બલવાન બી છે। क्या करना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। કહે છે કે તમે એક વખત જે પણ મારો ઘોડો જોઈ લે છે એની છવિ એટલે કે એનો ચહેરો એના હૃદય ઉપર જાણે કે કોતરાઈ જાય છે અને વારંવાર જોવાની ઈચ્છા થાય છે। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। અને ખડકસિંહ કહે છે કે બહુ દિવસથી મારી અભિલાષા હતી, આજે હું તમારી સામે ઘોડો જોવા માટે આવ્યો છું। અને બાબા ભારતી એને ખૂબ જ ઘમંડમાં અસ્તબલમાં લઈ જાય છે અને પોતાનો ઘમંડ ખૂબ જ ઘમંડથી એને બતાવે છે।
खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, बड़े आश्चर्य से, અને खड़क सिंह પણ ખૂબ આશ્ચર્યથી ઘોડો જુએ છે। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। एણે हजारों घोड़ा જોયા था, પણ આટલો સુંદર ઘોડો એણે કોઈ દિવસ જોયો ન હતો। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। એણે વિચાર કર્યો કે આટલો સારો સુંદર ઘોડો ખડકસિંહ પાસે હોવો જોઈએ, આ સાધુ પાસે नहीं। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी थी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। અને મનમાં વિચાર કરતો ઘણી વાર સુધી ત્યાં ને ત્યાં ઊભો રહે છે અને ઘણા બધા એના અંદર ખડકસિંહના મનમાં પ્રશ્નો થાય છે અને એ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ પોતે ને પોતે આપતો રહે છે અને કહે છે કે બાબાજી, આ ઘોડાને તમે જોયો, પણ ઘોડાને ચાલતો તમે જોયો નહીં, આની ચાલ તમે नहीं बताओ મને। बाबाजी, मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। અને બાબા ભારતી પણ છેવટે એક માણસ જ હતા અને એમની વસ્તુના જ્યારે વખાણ થયા તે ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને બાબા ભારતી પોતાના એ ઘોડાને લઈને બહાર આવી ગયા અને એની પ્રશંસા બીજાના મોઢેથી સાંભળીને વધારે ખુશ થયા। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगा। અને જ્યારે બાબા ભારતી એ ઘોડાને મેદાનમાં લઈને ગયા અને એ ઘોડાએ ચાલીને બતાવ્યું ખડકસિંહને, ત્યારે એની ચાલ જોઈને ડાકુના હૃદય ઉપર જાણે सांप लौट जाना, यह एक मुहावरा है। सांप लौट जाना यानी कि खूब दुखी होना, निराश हो जाना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। અને એ ડાકુ હતો, એને જે વસ્તુ ગમે એની ઉપર એ પોતાનો અધિકાર જમાવી લેતો, છીનવી લેતો બીજાથી। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाहुबल એટલે કે પોતાના બાહોની તાકાત, પોતાના હાથની બાજુઓની એટલે ખભાની, જેને હિન્દીમાં બાહુબલ કહેવાય, પોતાનું જે બળ હોય એ। અને છેવટે હતો તો એ મૂળ એક ડાકુ, એની પાસે માણસો પણ હતા। એણે જતાં જતાં એવું કીધું કે બાબાજી, આ ઘોડો હું વધારે દિવસ તમારી પાસે રહેવા નહીં દઉં। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। શરૂઆતની અંદર બાબા ભારતીને એમ લાગ્યું કે મારો ઘોડો ખડકસિંહ ઝૂંટવી જશે અને એમને રાત્રે ઊંઘ ન આવે। એમને પ્રતિક્ષણ એટલે કે દરેક પળ એમને એક ડર રહેતો મનમાં ને મનમાં। પરંતુ કઈ મહિને बीत गए और वह न आया। કેટલાય મહિનાઓ વીતી ગયા પણ એ ડાકુ તો આવ્યો જ નહીં। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए અને છેવટે બાબા ભારતી અસાવધાન થઈ ગયા કે હવે એ ડાકુ નહીં આવે, એ જતો રહેશે। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। સાંજનો સમય હતો અને બાબા ભારતી એ ઘોડાની પીઠ ઉપર બેસીને ફરવા જઈ રહ્યા હતા। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। घोड़ानी ઉપર બેસીને સાંજના સમયે ફરવા જઈ રહ્યા હતા। કોઈ ક્યારેક એના ઘોડાના રંગને જોતા, કોઈ ક્યારેક એની ચાલને જોતા અને ખૂબ ખુશ થતા। सहसा एक और से आवाज़ आई અને અચાનક જ એક બાજુથી અવાજ આવ્યો, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। અને એમણે एक भिखारी હતો અને એણે એવું કીધું, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, जरा मारी बात तो सांभळो साधु महाराज। बाबाजी, आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। एक अपाहिज એટલે કે અપંગ માણસ ઝાડના છાંયડાની નીચે પડ્યો, કરાહના એટલે કે ધીરે ધીરે બોલતો હતો અને દુઃખી જણાતો હતો। બાબાજીએ પૂછ્યું એને કે શું તકલીફ છે તમને। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। અને બે હાથ જોડીને એ દુઃખી માણસે કીધું કે મારી ઉપર દયા કરો। रामावाला यहाँ से 3 मील हैं, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा तो
પરમાત્મા ભલા કરેગા. મને કહે છે અહીંથી 3 મીલ દૂર રામાવાલા એરિયો છે, ત્યાં મને તમે મૂકી આવો. ઘોડા ઉપર તમે બેસાડીને મને લઈ જશો તો ભગવાન તમારું ભલું કરશે. વહાં તુમ્હારા કોણ હે? બાબાજીએ પૂછ્યું કે ત્યાં તારું કોણ છે? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ. કહે છે દુર્ગા દત્ત વૈદ્યનું નામ તમે સાંભળ્યું છે? એમનો હું સौतेलो भाई છું. बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे. बाबा भारती પોતે નીચે ઉતરી ગયા ઘોડા ઉપરથી અને એ અપાહિજને અપંગ માણસને ઘોડા ઉપર બેસાડી દીધો અને પોતે ઘોડાની લગામ પકડીને ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યા. सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है. उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई. वह अपाहिज डाकू खड़कસિંહ था. અને અચાનક જ બાબાજીએ શું જોયું? તો એમના હાથમાંથી લગામ છૂટી ગઈ અને એમની આશ્ચર્યનું ઠેકાણું ના રહ્યું. એમણે જોયું તો એ અપાહિજ કોણ હતું? એ ખડકસિંહ ડાકુ હતો અને ઘોડાની પીઠ ઉપર બેસ્યા પછી એ એકદમ કડક ટટ્ટાર બેસી ગયો અને ઘોડાને દોડાવીને લઈને જતો રહ્યો. અને બાબાજી તો આ જોઈને જ રહી ગયા. बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे. इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ. થોડી વાર બાબાજી આશ્ચર્યમાં ઊભા રહ્યા અને પછી કંઈક વિચાર્યું અને પછી જોરથી બૂમ પાડીને એમણે કીધું, ઊભા રહો. खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया. उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा. એ ડાકુ ઊભો રહી ગયો અને એણે ઘોડાની પીઠ ઉપર અને ગળા ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવ્યો અને કીધું કે બાબાજી ઘોડો તો નહીં આપું, મગર એક બાત સુનતે જાઓ. અને બાબાજીએ કીધું પણ મારી એક વાત તો સાંભળતો જા, મારે ઘોડો જોઈએ પણ નહીં. खड़क सिंह ठहर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है. फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा. બાબાજી આગળ ગયા અને ખડકસિંહ પાસે જઈને એમણે કીધું કે આ ઘોડો આજથી તમારો થઈ ગયો, હું પાછો ઘોડાને નહીં માગું, તમારે લઈ જવો છે તમે લઈ જાઓ. અને એવી આશા, એવી દૃષ્ટિથી, એવી નજરથી ઘોડાને જોયો કે જાણે બકરો કસાઈને હલાલ કરવા માટે લઈ જતો હોય એવી રીતે. પરંતુ ખડકસિંહ કેવલ એક પ્રાર્થના કરતા હું, ઉસે સ્વીકાર ન કરના, નહીં તો મેરા દિલ ટૂટ જાયગા. અને બે હાથ જોડીને બાબાજીએ કીધું કે ખડકસિંહ હું એક પ્રાર્થના કરું છું, તમને એ અસ્વીકાર ન કરના, તમે એ માનતા નહીં એ તો મારું દિલ टूटी जैसे. बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा. બાબાજી તમે જે માંગો એ આપીશ પણ આ ઘોડો નહીં આપું, હું તમારો દાસ છું, તમે મને ઘોડો આપ્યો છે, હું તમને બધું જ આપી દઈશ. બોલો શું કહેવું છે? अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा. બાબાજી કીધું ઘોડાનું નામ નહીં લેવાનું, એ ઘોડો મારે જોઈએ પણ નહીં અને ઘોડા માટે હું તમને કંઈ જ નહીં કહું. मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी से के सामने प्रकट न करना. હું ખાલી એટલું જ કહેવા ઈચ્છું છું કે આજ પછી આપણા બે વચ્ચે જે થયું એ घटना बाहर જઈને કોઈની સામે ક્યારેય કહેતા નહીં. खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है. खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका. हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबाजी इसमें आपको क्या डर है. ખડકસિંહ તો રહ્યો એક ડાકુ, એને આવા બધા બુદ્ધિવાળા પ્રશ્નોના જવાબ જલ્દી મળે નહીં. એણે જ્યારે બાબા ભારતી એને કીધું કે આ બે જણ વચ્ચે જે વાતચીત થઈ છે એ ઘટના બહાર જઈને કહેતો નહીં તો લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી જશે. એ બાબાજી સામે આશ્ચર્યથી જોઈ રહ્યો અને એણે પૂછ્યું કે કેમ આવું, આનાથી શું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે, આનાથી શું થશે, શું સાબિત થશે. ખડકસિંહને બહુ જ સોચા, બહુ જ સિર મારા, બહુ વિચાર કરો, બહુ જે પ્રશ્ન શોધવાનો પણ એને પ્રશ્ન મળ્યો नहीं. मुस्कुरा कर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा. અને બાબાજીએ એ સવાલનો જવાબ આપ્યો
કે જો લોકોને ખબર પડશે કે તે મારી પાસે આવી રીતે છલ અને કપટથી ઘોડો લઈ લીધો છે વિશ્વાસઘાત કરીને, તો લોકો કોઈ દિવસ કોઈ ગરીબને ગમે તેટલી પીડા કષ્ટ હશે કોઈની ગરીબની મદદ નહીં કરે. અને એવું કહીને ત્યાંથી મોઢું ફેરવીને જતા રહ્યા. એવી રીતે ગયા કે પેલા સુલ્તાન સાથે કોઈ દિવસ बाबा भारती जाने कोई संबंध ज न हो. बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, पवित्र भाव हैं. અને बाबा भारती તો ત્યાંથી જતા રહ્યા, પણ ખડકસિંહના આખું હૃદય પરિવર્તન ત્યાં ને ત્યાં જ થઈ ગયું. અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે કેટલા ઉચ્ચ વિચારવાળા, કેટલા ઊંચા મહારાજ છે આ સાધુ મહાત્મા. पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था. અને આ ઘોડાથી એમને કેટલો બધો પ્રેમ હતો. इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था. कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा. અને ઘોડાને જોતા હતા એમનું ફૂલની જેવું બાબા ભારતીનું મોઢું પ્રસન્ન થઈ જતું હતું. અને એવું કહેતા હતા કે આ ઘોડા વગર હું કોઈ દિવસ રહી શકીશ નહીં. इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी. ઘોડાની મેં લઈ જવાની વાત કરી તો કેટલી રાતે બાબા ભારતી ઊંઘ્યા ન હતા. ભક્તિભાવ ભજન બધું જ કરતા અને ઘોડાની રખવાલી આખી રાત જાગીને કરતા, પરંતુ આજે એમના મોઢા ઉપર દુઃખની રેખા પણ નથી દેખાતી. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे. बस એટલું જ ખ્યાલ છે કે લોકો ગરીબ ઉપર વિશ્વાસ કરવાનું ન મૂકી દે. ऐसा मनुष्य नहीं देवता है. आने मानस ना कहवाय, आ तो देवता छे, देवता. रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव के कुछ कुत्ते भौंक रहे थे. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. रातનું અંધારું હતું. ખડકસિંહ ડાકુ બાબા ભારતીના મંદિર પાસે પહોંચ્યા અને ચારો ઓર સન્નાટા, એટલે કે બધી જ બાજુ રાતનું અંધારું અને સન્નાટા, સુમસામ બધું જ હતું. કોઈ જાતનો કોઈ અવાજ ન હતો. આકાશમાં તારા ઝગમગી રહ્યા હતા. થોડી દૂર ગામડામાં કૂતરાઓનો અવાજ આવતો હતો. મંદિર કે અંદર કોઈ શબ્દ સુનાઈ ન દેતા હતા. મંદિર પણ સુનસાન થઈ ગયું હતું. કોઈ શબ્દ મંदिરમાં પણ ન હતો. खड़कसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था. वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. फाटक खुला पड़ा था. અને ડાકુ ખડકસિંહ ઘોડાની લગામ પકડીને ધીમે ધીમે મંદિરની અંદર આવે છે. અને અસ્તબલ એટલે કે જ્યાં ઘોડો બાંધતા હોય છે ત્યાં એ ઘોડાને ત્યાં બાંધી દે છે. फाटक खुला पड़ा था અને फाटक एक खुल्लू હતું. किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था. खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. ખડકસિંહ ચૂપચાપ ધીમે રહીને ત્યાં જઈને ઘોડાને બાંધી દીધો અને બહાર આવી ગયો. ફાટક બંધ કરી દીધું. આ સમયે અત્યારે એની આંખોમાં નેકીના એટલે કે એક સારું કામ કર્યું એના આંસુ હતા. रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था. चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया. वे वहीं रुक गए. घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया. રાત્રિનો સમય હતો. ચોથા પ્રહર આરંભ એટલે કે સવાર થવાની હતી. અને બાબા ભારતી પોતાની કુટીરમાંથી બહાર નીકળ્યા અને ઠંડા પાણીથી સ્નાન કર્યું. એના પછી જેમ કોઈ સપનામાં ચાલતું એવી રીતે ધીમે ધીમે એમના પગ અસ્તબલ પાસે આવવા માંડ્યા, જ્યાં ઘોડો રહેતો હતો ત્યાં. અને ફાટક પર આવીને એમને એમ ભૂલ પ્રતીત થઈ કે અરે ઘોડો તો છે જ નહીં, હું ખોટો અહીંયા આવું છું. અને અંદર ફાટકની અંદર અસ્તબલમાં ઘોડાએ જોયું કે મારા સ્વામી અહીં આવી રહ્યા છે. તો અંદરથી ઘોડાએ એમના પગનો અવાજ સાંભળીને હિનહિનાના એટલે કે હણહણાટ કરી અને અબ બાબા ભારતી
आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। અને બાબા ભારતી હણહણાટ ઘોડાની સાંભળીને એવી રીતે દોડ્યા, એટલા ખુશ થઈ ગયા અને અંદર જઈને જોયું તો ઘોડાઓ હતો અને ઘોડાને લીપટ કર એટલે કે એને ચોંટીને એટલું બધું રડ્યા કે જાણે વર્ષોથી કોઈ પિતા પોતાના પુત્રથી અલગ રહેતો હોય અને આજે એને પુત્ર મળ્યો હોય એ રીતે ખૂબ ખુશ થઈને રડ્યા, બહુ રડ્યા. બાર એટલે કે વારંવાર એ ઘોડાને પીઠ ઉપર હાથ ફેરવતા અને એને પ્રેમ કરતા, એને થપકીਆਂ એટલે કે થપ્પી આપતા અને પછી એ ધીમે રહીને સંતોષથી બોલે છે કે હવે કોઈ માણસ કોઈ ગરીબની સહાયતાથી એટલે કે મદદ કરવાથી કોઈ દિવસ ના નહીં પાડે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે અહીંયા પાઠ હાર કી જીત એ પૂરો થાય છે. શબ્દાર્થ લખવાના છે, મુહાવરા લખવાના છે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય, આટલું હોમવર્ક આપણે જાતે કરવાનું છે.